SIT ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। करीब 1.5 घंटे के करीब ये पुछगिछ जी चलती रही, पर SIT ते बहुत वड्डे सवाल खड़े हो गए। क्यों सवाल खड़े किए गए कि SIT विच पुछगिछ के नाम से घुसपैठ करके किसी अधिकारी नूं अंदर दाखिल करवाया गया सी। पूरी खबर का खुलासा तुहाडे अगों करांगे, पर उस तो पहला तुहानूं दस दिंदे हां कि कोटकपूरा गोलीकांड की अज जदों पुछगिछ हुई तो SIT प्रकाश सिंह बादल के सवालों में ही उलझ गई। वजह यह सी कोटकपूरा गोलीकांड की जांच लई बनी SIT वालों साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुछगिछ के मामले में अकाली दल ने SIT विच पुछगिछ लई अणअधिकारिक तौर पर साबका डायरैक्टर विजय सिंगला नूं शामिल किए जाने ते सवाल खड़े कर दिए गए। मुख्यमंत्री के सलाहकार परतेंद्र चहल ते उन्हां दी किचन कैबिनेट SIT नूं हदायतां दे रही है, ये अकाली दल ने इल्जाम लगाए। नाल ही अकाली दल ने कांग्रेस सरकार ते लाए SIT जांच का मुड़ सियासीकरण करन दे इल्जाम। ये कहा कि विखावाकारियों ते फायरिंग के हुक्म SDM ने दिते सी, तो फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल तो वार-वार पुछगिछ क्यों की जा रही है। नाल ये भी कहा कि घटना वेले साबका मुख मंत्री वालों DC नूं जिहड़े फोन किए सी वो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे विच सही दसे ने, तो फिर उन्हां बारे सवाल हुण फिर क्यों किए जा रहे हैं कि यह अदालत की अवमानना नहीं, मानहानि नहीं। साबका मुख मंत्री तो धारा 307 के तहत कोटकपूरा गोलीकांड का जिहड़ा केस दर्ज है, जिस विच एक व्यक्ति जख्मी होया सी, इस संबंधी पुछगिछ की जाना हैरानीजनक है। मामले में SDM तो पुछगिछ करके केस एक हफ्ते के अंदर हल किया जा सकता है, पर इस नूं वधा चढ़ा के इस ते सियासत की जा रही है, ये अकाली दल का कहना है। अकाली दल ने बेअदबी के दोषियों की शिनाख्त करके उन्होंने सख्त सजावां देण लई दृढ़ता और अपनी वचनबद्धता दोहराई है। लेकिन कई सारे सवाल जिहड़े ने वो खड़े हो गए ने। ये जिहड़ी अज SIT पुछगिछ करन पहुंची सी, सब तो वड्डा सवाल उस विच साबका अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी शामिल किए गए। SIT के 3 मैंबरों की थां एक मैंबर उसनूं बना के भेज दिता गया। कई सारे सवाल ने, की ये सवाल ने, अकाली दल ने की सवाल खड़े किए ने, आओ सुनते हैं। सवेर तो श्रोमणी अकाली दल दावा कर रहा सी कि ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ SIT हैगी उस राही भी सियासी मनसूबे पूरे करने चाहती है। महेशिंद्र गरेवाल साडे नाल ने जो लगातार सवेर तो इत्थे मौजूद सन। गरेवाल साहब हुण फिर SIT ते सवाल खड़े कर दिते ने जी तुसीं? नहीं, SIT दे ने SIT दे काम ते देखो, पहली गल है कि हाई कोर्ट मानयोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार नूं डायरैक्शन दित्ती कि नवीं सिट बनाओ। पहली सिट उन्होंने रद्द की कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਸੀਗਾ कंवर विजय प्रताप, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਇਸਡ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਊ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਆਏ, 1 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मिस्टर विजय सिंगला डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन है अजकल, वो आके सवाल वो पुछण लगे बाल साहब तो, जेडे सिट के मैंबर भी नहीं। दूसरी वड्डी गल ये है कि जिहड़ी प्रोसीक्यूशन है ਉਹਦਾ काम कदों स्टार्ट होंदा, जब कोर्ट 'ਚ चलान पेश हो जाता उन्होंने प्रोसीक्यूट करना। मेरा ख्याल मैं वकील के तौर पर किता दा 47 साल की वकालत पहली बार केस दे के कि तबदीश प्रोसीक्यूशन एजेंसी का टॉप उन्होंने बंदा लिया के नाल शामिल किया। इदू वड्डी कोताही हाई कोर्ट के हुक्मां की की हो सकती है। दूसरी मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा, देखो बादल साहब ते श्रोमणी अकाली दल की एक कमिटमेंट है पहले दिन तो कि असीं चाहुंदे हैं कि इंसाफ मिले। ये केस गुरु साहब की बेदबी वाला नहीं, ये केस बहबल कलां की गोली वाला नहीं। ये जिहड़ी सिट है सिर्फ तो सिर्फ कोटकपूरा फायरिंग ते है, जिहदे च एक बंदा जख्मी होया, 307 का केस है। तो जिहड़े केस विच रिकॉर्ड ते है कि जिहड़ी कोटकपूरा फायरिंग हुई उस वक्त दे SDM तो हुक्म लैके फायरिंग हुई। वो फायरिंग होने तो बाद बजाए SDM तो पुछण कि तू जद हुक्म किया सी किसी प्रैशर हिट किया सीगा कि मौके की नज़ाकत के मुताबिक किया सीगा। उस केस विच तुसीं पंजाब के साबका मुख मंत्री नूं आके इन्वैस्टीगेशन ज्वाइन कराओ, ये अपने आप जी बहुत वड्डा सबूत है
ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ADGP ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, 2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਰਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ADGP ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ADGP ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ? ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 30 ADGP ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ADGP ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਹੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੁਆਇਨ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਅੱਜ SIT ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? DSP ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ SIT ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ। SIT ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ADGP ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ADGP ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ADGP ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ADGP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ADGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਚ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ SIT? ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। इधर पुछगिछ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ SIT ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ SIT ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।